भगवते वासुदेवाय। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च इमो वस्थिता युद्धे प्राणशक्त्य धनानि च आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि घ्नोत्वपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य कुतो किं नो मयि कृते निहत्य धातुराष्ट्रान् का प्रीति सज्जनार्दन। हे गोविंद ए राज्य सुख भोग किंबा ए जीवन आमर कौन दरकार जो मानक पाई आमे ए सब दरकार करू सेमाने तो वर्तमान एठारे युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने निमित्त सज्जित हो रही तेबे आमर ये सब कौन दरकार। हे मधुसूदन जेतेबेले आम मानकर आचार्य बा गुरुगण पितृपुरुषगण पुत्रगण पितामहगण मातुलगण श्वशुरगण पुत्रगण शालकगण एवं समस्त आत्मीय स्वजन से धन संपद और जीवन बलि देवाई प्रस्तुत हो मो सम्मुखें दंडायमान होती सेतेबेले जदिओ मु बंची रहे तथापि से कहीं मारे इच्छा करी। हे जनार्दन हे समस्त जीव मानकर पालन करता ये पृथ्वी कथा बा कौन कहबी जदि मते त्रिभुवन रे राजा कर दिया जाए तथापि भी मु एमानक साथे युद्ध करने को प्रस्तुत नुहे। एठारे अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को गोविंद बोली संबोधन करछंती कारण कृष्ण गाभी और इंद्रिय मान को समस्त प्रकार आनंद दियंती से होचंती आनंदर सरोवर स्वतंत्र भाव रे ए शब्द गोविंद व्यवहार करी अर्जुन सूचना देते जे तांकर इंद्रिय मान को कौन आनंद देव जदिओ गोविंद आम मानकर इंद्रिय मान को आनंद देवा उद्दिष्ट नुहति तथापि आम्भे मैंने जदि गोविंद इंद्रिय मान को आनंद देवा चेष्टा करूँ ताहले आम मानकर इंद्रिय को संतुष्ट हो जाए। ये भौतिक जगत प्राय प्रत्येक निज निजर इंद्रिय मान को आनंद देवा इच्छा करती एवं एथिपाई भगवान तार आदेश पालन कर सबु सुखभोग पदार्थ ताकू जोगाई देवाई से इच्छा करे जीव जतकी दरकार करे भगवान सेतकी ताकू दियंती अर्थात सही अनुजाई तार इंद्रिय मान को संतोष दियंती किंतु से लोभर वशवर्ती होई अधिक इच्छा कले भगवान ताहा देवे नहीं। किंतु व्यक्ति जितेबाला ओल्टा बाट धरे अर्थात से निजर इंद्रिय मान को सुख देवा इच्छा न करी गोविंद इंद्रिय मान को सुख देवा चेष्टा करे सेतेबाला गोविंद को कृपारू ताहार सब कामना पूर्ण हुए। आत्मीय स्वजन मान प्रति अर्जुन को स्वाभाविक अनुकंपा थिला तेणु अर्जुन जाति भाई बंधु कुटुंब परी थिबा गभीर स्नेह एठारे आंशिक भाव प्रकाशित होइछि तेणु से युद्ध कर प्रस्तुत हो नथिले। प्रत्येक निज निजर भाई बंधु कुटुंब को अपना ऐश्वर्य देखा चाहती किंतु अर्जुन एठारे आशंका करछन जे तांकर भाई बंधु कुटुंब तो युद्ध क्षेत्र में प्राणत्याग करेंगे ताहले विजय हासिल पर से क्यों मान को ऐश्वर्य प्रदर्शन करेंगे एपरी अवस्था से ऐश्वर्य उपभोग करने को सक्षम होते। यह हूँ भौतिक जीवन एक विचित्र हिसाब किताब। अवश्य दिव्य जीवन स्वतंत्र अटे भिन्न प्रकार अटे जितेबले जड़े भक्त भगवान को इच्छा को पूर्ण करने को चाहे सेतेबले जदि भगवान चाहती ताहले से भगवान का सेवा उद्देश्य समग्र प्रकार ऐश्वर्य ग्रहण करें किंतु जदि भगवान न चाहती ताहले से गोटे पैसा सुधा ग्रहण कर। अर्जुन तांकर भाई बंधु कुटुंब को मारिबा को इच्छा करू नथिले
ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ କାମ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଏକଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଅର୍ଜୁନ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ଲଙ୍ଘନକାରୀ ପାପାଚାରୀ ବଦମାସ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତର ଅବମାନ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବଦମାସ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଅପମାନ କରେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ହୋଇଉଠେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ କରୁଥିବା ବଦମାସମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଦମାସଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ। ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭଗବାନ ସେ ବଦମାସମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାପଂ ଏବ ସ୍ୟାତ୍ ଆସ୍ମାନ୍ ହତ୍ୱାନ୍ ଆତତାୟିନଃ ତସ୍ମାନ୍ ଏନାର୍ହ ବୟଂ ହନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଂ ସ୍ୱବାନ୍ଧବାନ୍ ସ୍ୱଜନୈଃ କଥଂ ହତ୍ୱା ସୁଖିନଃ ସ୍ୟାମ ମାଧବଃ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଏ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ମାଧବ, ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ସୁଖୀ ହେବା? ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 6 ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଥା 1 ଯେ ବିଷ ଦିଏ, 2 ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗକାରୀ, ଯେ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଏ, 3 ଯେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, 4 ଯେ ଧନ ଅପହରଣ କରେ, 5 ଯେ ଅନ୍ୟର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପହରଣ କରେ, 6 ଯେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଅପହରଣ କରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ହେବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବାର କୌଣସି କ୍ଷତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ତ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାଧୁ ଭାବପନ୍ନ ଏକ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ବ୍ୟବହାର ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଶାସନ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁ ଭାବପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ, ତଥାପି ସେ ଭୀରୁ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଏପରି ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ଭୀରୁତା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ଜଣେ ଆତତାୟୀ ଥିଲା। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ପୁତ୍ର, ନାତି ଆଦି ଆତତାୟୀ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଏହିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସାଧାରଣ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସାଧୁମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷମାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ବା ଅବସ୍ଥା ତୁଳନାରେ ଏ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ବିଚାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ବିଚାର କଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଧର୍ମ ଓ ସାଧୁ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କ୍ଷଣିକ ଦୈହିକ ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଦୌ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ ବା ସୁଖ ମିଳିବ ତାହା ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ, ତାହା କ୍ଷଣିକ। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ତାଙ୍କର
ନିଜ ଜୀବନ ଓ ସନାତନ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାଧବ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏତଦ୍ୱାରା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଧନ ହିସାବରେ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏପରି ଉପଦେଶ ନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପରିଣାମରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ଅବଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କାହାରିକୁ ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ବା କ'ଣ କହିବା? ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେବେ? ଯଦ୍ୟପି ଏତେ ପଶ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭାପହ ଚେତସଃ କୁଳକ୍ଷଂ କୃତଦୋଷ ମିତ୍ରୋଦହଞ୍ଚ ପାତକଂ କଥଂ ଜ୍ଞାୟତ अस्माभिकं पापादास्मान् निवर्तुमं कुलक्षं कृतं दोषं ପ୍ରଦସ୍ୟଭ୍ୟେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯଦିଓ ଏମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଭୃତି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବଂଶନାଶ କରିବାରେ ଯେ କିଛି ପାପ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ଯେ ପାପ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏପରି କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା? ଯେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେ କଦାପି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀର ଆହ୍ୱାନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆହ୍ୱାନ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଜୁନ ବିଚାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଏ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳ ଯେ ବିଷମୟ ହେବ ଏକଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଭଲ ହୁଏ, ବାସ୍ତବରେ ସେତେବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଲାଭ କଥା ବିଚାର କରି ଅର୍ଜୁନ ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। କୁଳକ୍ଷୟ ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତ କୁଳଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମେ ନଷ୍ଟେ କୁଳଂ କୃଷ୍ଣମ୍ ଅଧର୍ମଭିବୃତାଚ୍ୟୁତ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ପଦ୍ଧତିରେ କୁଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ନୀତି ନିୟମ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି। ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ବଂଶର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏ କୁଳ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବା ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ବଂଶର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଅଧର୍ମାଭିହିତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦୁଷ୍ୟନ୍ତି କୁଳସ୍ତ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଷ୍ଟସୁ ବର୍ଣ୍ଣୟ କାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଦୃଷ୍ଟି ବଂଶଜ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ଅଧର୍ମ ପ୍ରବଳ ହୋଇଉଠେ ସେତେବେଳେ କୁଳସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ବା ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଜନସମାଜ ହେଲେ ସମାଜର ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତମ ଜନସମାଜ ଏତଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଜନସମାଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପଥଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଶିଶୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତ ବିଧି ପୂଜାନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବରାବର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ପଥଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନୀତି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଆ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କର୍ମରତ
ରଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସତୀତ୍ୱ ଏବଂ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଧରି ରଖିପାରିବେ। ଫଳରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତମ ଜନସମାଜ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏହା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଅବାଧ ମିଳାମିଶା କରିବେ। ଫଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବେ। ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାଣ୍ଡଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ବ୍ୟବଚାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଫଳରେ ଜନସମାଜରେ ଅନେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭରପୁର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ କଳହ ଆଦି ଦେଖାହୁଏ। ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କରା ୟବ କୁଳ ଘ୍ନାତା ତୁକଳସ୍ୟ ଚ ପଚନ୍ତେ ପିତୃ ଏସି ଏସା ପିଣ୍ଡୋଦକ କ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଜନସମାଜ ତଥା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ସେତେବେଳେ ବଂଶରେ ଏବଂ ବଂଶଘାତକ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନରକ ଭୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୂଷିତ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ସକାମ କର୍ମର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଂଶର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ବାର୍ଷିକ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଏ ପ୍ରକାର ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ପିତୃପୁରୁଷଗଣ ବିଭିନ୍ନ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଲାଭ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଭୂତ ରୂପରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବଂଶର କୌଣସି ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରସାଦ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରେ ସେତେବେଳେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ରୂପରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ବଂଶଗତ ଧର୍ମ ବା କୁଳ ପ୍ରଥା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର କୁଳ ଧର୍ମ ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ତା ପକ୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଭଗବତ ସେବା କରି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ହଜାର ହଜାର ପୁରୁଷ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେବଶ୍ରୀ ଭୂତାତ୍ମନୋତ୍ପାନ ପିତॄଣାଂ ତଂ କିଙ୍କୁର ନାରାୟଣ ରୂପ ରାଜନ୍ ସର୍ବାହଂତଂ ଶରଣଂ ଶରଣମସ୍ୟ ଗତ କୁଣ୍ଠୁବଂ ପରିହତ୍ୟ କୃତଂ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତିଦାତା ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣ ନେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବତ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇଛି ସେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଭକ୍ତିଯୋଗ ମାର୍ଗରୁ ଗମନ କରିଛି। ତାହା ଦେବତା ଋଷି ମହର୍ଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସାଧାରଣ ଜୀବ ବଂଶରେ ପିତୃପୁରୁଷ ବା ଜନସମାଜ ପ୍ରତି ଆଉ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରତ ହୋଇ ଗଲେ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆପେ ଆପେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏସବୁ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଏହା ହେଉଛି ମହିମା।